कांग्रेस टूटने का कुछ चीज़ मेरा मन खबर में नहीं आया है। अभी आप हमको बताया है। मैं अभी पीसीसी प्रेसिडेंट सीएलपी लीडर अमित चावड़ा जी को बात करता हूँ, उसके बाद मुकुल वासनिक को भी बात करता हूँ। अभी आपका प्रश्न भी आया है, आपसे कुछ चीज़ सुना मैंने, अभी उसके बारे में मैंने को थोड़ा ध्यान देने के लिए, उसके बारे में चर्चा करने के लिए आप टाइम दिया था। आपके कई सौराष्ट्र के लीडर जो है वो यहाँ पर उपस्थित नहीं, आप क्या मानते हो क्यों नहीं आए? नहीं, आज सबको मीटिंग नहीं बुलाया है। आज डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस प्रेसिडेंट को मीटिंग बुलाया है, प्रदेश का पदाधिकारी को मीटिंग बुलाया। ये संगठन का मीटिंग है, आगे संगठन को कैसा लेकर जाना, संगठन को कैसा मजबूत करना, बूथ लेवल में कैसा हम लोग रणनीति शुरू करना, इसके बारे में चर्चा करने के लिए हमें पीसीसी का पदाधिकारी जिला कांग्रेस का अध्यक्ष को इधर बुलाया। उसमें भी कुछ जिला कांग्रेस अध्यक्ष एब्सेंट है। ऐसा नहीं है, क्यों एब्सेंट है आप नहीं पूछना चाहिए, क्यों अमरेली का अध्यक्ष उसका पदग्रहण का समारंभ वो बिजी है। हम लोग सब लोग हैं, वो लोगों को भी काम रहता है, मगर कितना लोग सीनियर पदाधिकारी है डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से इधर आया है। सौराष्ट्र के जो एमएलए है कांग्रेस के, उसके साथ आप बैठक करने वाले हैं अभी? नहीं, अभी आज का कुछ ऐसा प्रोग्राम नहीं है। पीसीसी प्रेसिडेंट सीएलपी लीडर उसके बारे में बैठक कर रहा है, करता ही रहता है, उसमें कुछ विशेष नहीं है। अभी ये कुछ ये हुआ इसलिए बैठक करना, वो हुआ ऐसा बैठक करना है। आज हमारा मीटिंग सिर्फ 2 मीटिंग के लिए मैं इधर आया हूँ। एक मीटिंग हमारा सौराष्ट्र का ऑफिस बेरर्स और डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, सेकेंड मीटिंग ललित जी पदग्रहण कर रहे हैं, इसलिए आप उसको शुभेच्छा दीजिए। आप इतना बीजेपी का कमज़ोर है बोलकर अभी भी आप बोला, आपका वजह से कुछ चीज़ भी रुक गया है, उसको लड़ाई लड़ने के लिए आप ललित जी को भी थोड़ा मजबूती देना है बोलकर आप सब लोगों को विनंती करता हूँ। ऑल इंडिया कांग्रेस कमिटी और गुजरात प्रदेश कांग्रेस समितिए राजकोट जिला कांग्रेसना प्रमुख तरीके मने जवाबदारी आपी है। आजे आखाए राजकोट जिल्लाना पार्टीना तमाम कार्यकर्ताओनी उपस्थितिनी अंदर मारो पदग्रहण समारंभ अमरा पूर्व प्रमुख अर्जुन भाई और अमरा पूर्व प्रमुख हितेश भाई वोराए आयोजित कर्यो छे। राजकोट जिल्लानी अंदर कांग्रेस मजबूताईथी फरीथी ऊभी थशे અને આગામી લોકસભા પહેલા બૂથ લેવલ સુધીના જે સંગઠનનું માળખું છે, સંગઠનનું માળખું પૂરું કરી અને લોકસભાની ચૂંટણી લડવા માટે મેદાનમાં આવશે અને એના માટેના અમારા પ્રયત્નો રહેશે। શું લાગે છે કોંગ્રેસ આવી રીતના તૂટીને પણ લોકસભાની ચૂંટણી જીતી શકશે? ચૂંટણીની અંદર હાર જીત થતી હોય છે। ભૂતકાળની પરિસ્થિતિ જુઓ તો 70 વર્ષ સુધી आज गुजरातनी अंदर भारतीय जनता पार्टी ने 1 के 2 सीटों मळती थी। એટલે હાર જીત ગૌણ વસ્તુ છે, પરંતુ કઈ રીતે લડાઈ લડીએ છીએ એ મહત્વનું છે અને આવતી લોકસભાની બેઠક તમામ બેઠકો ઉપર અમે તાકાતથી લડીશું અને સૌ કાર્યકર્તાઓ કમર કસશે એવો મને વિશ્વાસ છે। લલિતભાઈ, સૌથી મોટો મુદ્દો છે કોંગ્રેસ પાસે અત્યારે ડુંગળીના ભાવ નથી મળતા અને આપણા ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં રાજકોટ સહિત સૌરાષ્ટ્રના તમામ ગામડાઓમાં ડુંગળીનું મોટા પ્રમાણમાં વાવેતર, તો આ મુદ્દો તમે આવતા દિવસોમાં ઉઠાવશો? આપને કહું, ધોરાજી, ઉપલેટા, ભાયાવદર અને ગોંડલની અંદર, મહુવા, ભાવનગરની અંદર કોંગ્રેસ પાર્ટીના સૌ હોદ્દેદારો અને આપણે સૌએ મીડિયાએ પણ બતાવ્યું છે કે આ મુદ્દા ઉપર નાના મોટા કાર્યક્રમો અમે કરીએ છીએ। આપ સૌની જાણ માટે કહું કે સૌરાષ્ટ્રની અંદર ડુંગળીનો અત્યારે મહત્વનો મુદ્દો છે ને આજે અખબારોની અંદર ડુંગળી ખરીદી માટેની જાહેરાત પણ કેન્દ્ર સરકારની એક એજન્સી દ્વારા કરવામાં આવી છે। જ્યાં સુધી ખેડૂતોને ન્યાય નહીં મળે ત્યાં સુધી રાજકોટ જિલ્લા પૂરતી વાત કરું તો રાજકોટ જિલ્લાના તમામ તાલુકાઓની અંદર અમારી આ લડાઈ ચાલુ રહેશે અને લડાઈની શરૂઆત પણ કોંગ્રેસ પાર્ટીએ ધોરાજી, ઉપલેટા, ભાયાવદરથી કરી છે અને આખા જિલ્લાની અંદર ખેડૂતોને ટેકાનો ભાવ મળી રહે, ખેડૂતો ઉપર જે ડુંગળીની નિકાસબંધી છે હટાવી લેવા જ્યાં સુધી નહીં આવે ત્યાં સુધી અમારી લડાઈ ચાલુ રહેવાની છે। પાટણના ધારાસભ્ય કિરીટ પટેલ તમારા ખાસ મિત્ર પણ છે અને આજે એમને કોંગ્રેસની ચિંતા કરી અને એવું પણ કીધું છે કે જો કોંગ્રેસ બેઠકો નહીં કરે, ધારાસભ્યોને જે નારાજગી છે તે દૂર નહીં કરે તો હજુ અન્ય ધારાસભ્યો પણ રાજીનામા આપશે। આને કઈ રીતે જોયું? કિરીટ પટેલે ક્યાં
સંદર્ભની અંદર આ નિવેદન કર્યું છે મારા જાણમાં નથી. કિરીટભાઈ સાથે ચર્ચા પણ નથી થઈ. આપ સૌ મીડિયાના મિત્રો બતાવો છો, પરંતુ કિરીટ પટેલે નિવેદન કર્યું છે તો એમના પણ કાંઈ પ્રશ્નો હશે. અમારા પ્રભારી શ્રી પણ અહીં ઉપસ્થિત છે, પ્રદેશ પ્રમુખ શ્રી અને અમારા સીએલપી લીડર પણ આ અંગે ચર્ચા કરશે અને અમે પણ એમની સાથે વાત કરવાનો પ્રયત્ન કરીશું. તમારા મિત્ર લલિતભાઈ ભાજપમાં જવાના છે એ વાત છે, એમને સંપર્કમાં છે એવી વાત છે. લલિતભાઈ કગથરાનું હું આપની સમક્ષ દાવા સાથે કહું છું કે આજે પણ નહીં, ભવિષ્યમાં પણ નહીં, લલિત કગથરા કોંગ્રેસ પાર્ટીમાં છે, કોંગ્રેસ પાર્ટીના કાર્યકારી અધ્યક્ષ છે અને એ કોંગ્રેસમાં જ રહેવાના છે એની હું આપ સૌને ખાતરી આપું છું. ધારાસભ્ય રહી ચૂક્યા છો.